ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਮੈਮ? ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰचे? वाहिगुरु जी फंक्शन था, गेट टुगेदर था, वहाँ पर हम पहली बार मिले थे। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, वहीं पहली बार मिले थे और बाई चांस वहाँ बात भी उस अकाल पुरख की ही चल रही थी, उस रब की ही बात चल रही थी। तो जब वहाँ बातें चल रही थी तो हमें लगा कि हमारी जो सोच है वो सेम है। तो वहाँ पर ऐसे नंबर एक्सचेंज हुआ और जब अगर बात होती भी थी फ़ोन पे तो हमारी होती ही परमात्मा को लेके ही होती थी। कोई सवाल होते थे सिख इतिहास को लेके तो मैं पूछती थी, इनके कोई होते तो ये पूछते थे। तो ऐसे करके कि हमें लगा कि हमारी जब सोच सेम है तो इन्होंने बोला कि क्यों ना हमें विवाह कर लेना चाहिए वाहिगुरु जी। तो आपा दोनों ने अपने पेरेंट्स से पहले परमिशन ली कि वाहिगुरु, हाँ जी वाहिगुरु जी की आपा ऐसे बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, आपको जैसा लगेगा वैसा ही होगा। तो इनके पेरेंट्स पे आए, मेरे आए, तो ऐसा लगा ही नहीं वाहिगुरु जी कोई सिख या हिंदू बैठा है। एक प्यार होता है ना, वो नज़र आ रहा था वाहिगुरु। उस फंक्शन ते तुसी अपने आप गए सी या तुहाडे फादर मदर ने कहा सी चलो तुसी जाना चाहते सी उस फंक्शन? वाहिगुरु जी हमें पता ही नहीं था कि जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड आप कह सकते हो, कोई रिलेटिव, वो बाई चांस उन्होंने इनवाइट किया था। जब उन्होंने मुझे बताया था ना कि भगवान की कोई बात चलनी है तो तू शिव जी को बड़े अच्छे से मतलब तो तू ज़रूर आई। मैं कहा अगर भगवान की बात है तो मैं ज़रूर आऊँगी वाहिगुरु जी। तो ऐसे करके हुआ था कि जो म्यूचुअल वो जो थे ना बीच के, वो इन्हें भी जानते थे, ये हमें नहीं पता था वाहिगुरु जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? सत वचन देखो, मिलाप कराने वाला वो एक ही है, अकाल पुरख। कहते हैं ना वो किसी के थ्रू, हाँ वो हमारे थ्रू ही सारे काम करते हैं वाहिगुरु जी। कहते हैं कि परमात्मा ने एक जरिया बनाया, वो जरिया पहुंचा देता मंजिल तक। सत वचन वाहिगुरु जी, बिल्कुल। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਸਟਰ? वाहिगुरु जी मेरी फैमिली में मेरी माता श्री हैं, मेरे पिताजी अब नहीं हैं, वो नहीं रहे। तो मेरा ब्रदर है छोटा, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो सारे अब्रॉड ही रहते हैं। जो मेरी माता श्री है वो खुद खालसा सज चुके हैं। उन्होंने धर्म के बारे में एक चीज़ बड़ी अच्छी समझाई थी, दोनों मेरे मम्मी पापा ने, कि धर्म प्रेम है। अगर आप प्रेम करोगे ना तो ही आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप नफ़रत करोगे तो बेटा आप तैयार रहना, आपको नफ़रत ही मिलेगी। खालसा जब मम्मा ने देखा, समझा, जब उन्हें वो ना रंग चढ़ गया वाहिगुरु जी। वो देखो उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता, उसके हुक्म में ही सब कुछ हुआ, उस अकाल पुरख जी के। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ प्रेरित ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ब्रदर, माता जी? वाहिगुरु जी हमसे नहीं, आप तो कुकर है, गुरु गोबिंद सिंह जी से, गुरु तेग बहादुर जी से, इनसे प्रेरित हुए। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ कि देखो दुनियादारी तो बहुत कुछ बोलती है, अगर वो नहीं बोलेगी तो हम भगवान की तरफ भी कैसे जाएंगे? वो याद तो तभी आता है ना जब दुख आता है वाहिगुरु जी। तो ये एक रीज़न बनाता है प्रभु, अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप समझ लो कि वो आपसे प्रेम करता है, तो वो तभी बोल रहा है। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ हाँ जी, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ फर्क? सत वचन देखो, एक हो गया शक्ल वाइज, है ना, लुक वाइज, तो अंदर से ही सब कुछ चेंज हो गया वाहिगुरु जी। वो सानू बस नजर नहीं आया। सत वचन कि पहले तो चलो होता था कि हाँ ये भी ऐसे बन के रहना है, ये लेना है, वो लेना है। अपना पिताजी ने शांत कर दिया। अब पिताजी ने, जो गुरु है ना, गुरु ने समझा दिया तुम्हें उस एक से मांगना क्या है, उसे ही मांगना है। पहले क्या होता था, पहले हम मांगते थे हे प्लीज़ मेरा ना ये वाला काम कर दो, है ना, ऐसे ऐसे हर कोई करता है। बट अब तो मांगना सिखा दिया गुरु ने। उसी को ही मांगते हैं। हाँ, हमारे गुरु ने मांगना सिखा दिया कि उससे मांगना क्या है, उससे उसको ही मांगो।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? वाहिगुरु जी 3 साल हो गए। हाँ जी, तो 29 हाँ जी 29 साल की थी वाहिगुरु जी। हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 32-33 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 29 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? कहते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है वाहिगुरु जी, बहुत फ़र्क है। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ, ਦਿਖਾਣਾ ਯਾਰ। ये वाहिगुरु जी जब मेरा पहला जन्म था, मतलब जब मैं अनुराधा चौधरी थी, तो ये भी मैंने दुनियादारी के चक्कर में बनाया था टैटू। क्यों? चलो ये शुक्र है कि टैटू एक बनाया सिंबल अच्छी बहुत चीज़। अच्छा। हाँ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲ ਕੱਟੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਟਾਤੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਜਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਫੀਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? वाहिगुरु जी यही फील किया कि आपने पापी के ऊपर कैसे तरस खा लिया। एक तो हो गया चलो अमृत छकाता, नाम बख्शता, साथ बाणा भी बख्शता। इतना प्रेम दिखा रहे हो पिताजी आप कि आप तो इतने पापी रहे कि ठीक है। ये चीज़ प्रूफ हुई है वाहिगुरु जी कि पिताजी कहते तुम एक कदम तो चलो, बाकी सारे कदम मैं चल के आऊँगा। ये पिताजी ने करके दिखाया वाहिगुरु जी। इतना प्रेम इन पापियों को, इन कुकरों को इतना प्रेम दे दिया, कभी सोचा नहीं था वाहिगुरु जी। ये फील आई थी वाहिगुरु जी। ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ? ਮੈਮ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी फंक्शन था, गेट टुगेदर था, वहाँ पर हम पहली बार मिले थे। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, वहीं पहली बार मिले थे। और बाई चांस वहाँ बात भी उस अकाल पुरख की ही चल रही थी, उस रब की ही बात चल रही थी। तो जब वहाँ बातें चल रही थी तो हमें लगा कि हमारी जो सोच है वो सेम है। तो वहाँ पर ऐसे नंबर एक्सचेंज हुआ, और जब अगर बात होती भी थी फ़ोन पे तो हमारी होती ही परमात्मा को लेके ही होती थी। कोई सवाल होते थे सिख इतिहास को लेके तो मैं पूछती थी, इनके कोई होते तो ये पूछते थे। तो ऐसे करके कि हमें लगा कि हाँ हमारी जब सोच सेम है, तो इन्होंने बोला कि क्यों ना हमें विवाह कर लेना चाहिए वाहिगुरु जी। तो आप दोनों ने अपने पेरेंट्स से पहले परमिशन ली जी कि उनको वाहिगुरु, मिलवाया। हाँ जी वाहिगुरु जी की आप ऐसे बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए, आपको जैसा लगेगा वैसा ही होगा। तो इनके पेरेंट्स पे आए, मेरे आए, तो ऐसा लगा ही नहीं वाहिगुरु जी को कोई सिख या हिंदू बैठा है। एक प्यार होता है ना, वो नज़र आ रहा था वाहिगुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ फंक्शन ਤੇ? वाहिगुरु जी हमें पता ही नहीं था कि जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड आप कह सकते हो, कोई जी, जी, रिलेटिव, जी,
वो बाई चांस उन्होंने इनवाइट किया था। जब उन्होंने मुझे बताया था ना कि भगवान की कोई बात चलनी है तो तू शिव जी को बड़े अच्छे से मतलब समझते हो, हाँ। तो तू ज़रूर आई। मैं कहा अगर भगवान की बात है तो मैं ज़रूर आऊँगी वाहिगुरु जी। तो ऐसे करके हुआ था कि जो म्यूचुअल वो जो थे ना बीच के, वो इन्हें भी जानते थे, ये हमें नहीं पता था वाहिगुरु जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। सत वचन देखो, मिलाप कराने वाला वो एक ही है, अकाल पुरख। कहते हैं ना वो किसी के थ्रू, हाँ वो हमारे थ्रू ही सारे काम करते हैं वाहिगुरु जी। हाँ जी, उन्हें कैसे भूल ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ सकते ਦਿੰਦੇ हैं। ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਰੀਆ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। सत वचन वाहिगुरु जी, बिल्कुल। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਸਟਰ, ਬ੍ਰਦਰ? वाहिगुरु जी, मेरी फैमिली में मेरी माता श्री हैं, मेरे पिताजी अब नहीं हैं, वो नहीं रहे। तो मेरा ब्रदर है छोटा, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो सारे अब्रॉड ही रहते हैं। जो मेरी माता श्री है वो खुद खालसा सज चुके हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏ? नहीं, आप देख सकते हो कि वाहिगुरु जी, मेरे माता श्री बचपन से जब मैं छोटी थी उन्होंने एक चीज़ ज़रूर समझाई थी। कहते हैं ना बीज बोआ था उन्होंने उस टाइम पे, कि उन्होंने धर्म के बारे में एक चीज़ बड़ी अच्छी समझाई थी, दोनों मेरे मम्मी पापा ने, कि धर्म प्रेम है। अगर आप प्रेम करोगे ना तो ही आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप नफ़रत करोगे तो बेटा आप तैयार रहना, आपको नफ़रत ही मिलेगी। ठीक है वाहिगुरु जी, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी। तो वो प्रेम जो खालसा जब मम्मा ने देखा, समझा, जब उन्हें वो ना रंग चढ़ गया वाहिगुरु जी। वो देखो उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता, उसके हुक्म में ही सब कुछ हुआ उस अकाल पुरख जी के। तो जब उनको रंग चढ़ा ना, उनसे रहा ही नहीं गया, वो भी खालसा सच के वाहिगुरु जी। अभी जो मेरा छोटा भाई है वो अभी मर्यादा सीख रहा है, मर्यादा में चल रहा है, तो उसको भी रंग चढ़ रहा है वाहिगुरु जी। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ? वाहिगुरु जी हमसे नहीं, आपा तो कुकर है, गुरु गोबिंद सिंह जी से, गुरु तेग बहादुर जी से, इनसे प्रेरित हुए। कितने शहीद हुए, कितने शहीद सिंगनियाँ उनसे प्रेरित हुए। आपा तो कुकर है वाहिगुरु जी, आपा तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है वाहिगुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी वाहिगुरु जी, नहीं दिक्कत तो नहीं की थी। देखो मैंने आपको बताया कि मेरे माँ बाप ने बीज ही बड़ा अच्छा बोया, कि उन्होंने कहा धर्म प्रेम है। सोचो उनको भी तो किसी ने सिखाया होगा ना, उनके माँ बाप ने सिखाया होगा, तभी उन्होंने हमें सिखाया बचपन से। तो ऐसे देखो दुनियादारी तो बहुत कुछ बोलती है, अगर वो नहीं बोलेगी तो हम भगवान की तरफ भी कैसे जाएंगे। वो याद तो तभी आता है ना जब दुख आता है वाहिगुरु जी। तो ये एक रीज़न बनाता है प्रभु। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप समझ लो कि वो आपसे प्रेम करता है, तो वो तभी बोल रहा है। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ हाँ जी, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। सत वचन देखो, एक हो गया शक्ल वाइज, है ना, लुक वाइज, तो अंदर से ही सब कुछ चेंज हो गया वाहिगुरु जी। ਉਹ ਸਾਨੂੰ बस नज़र नहीं आती। सत वचन कि पहले तो चलो होता था कि हाँ ये भी ऐसे बन के रहना है, ये लेना है, वो लेना है। अपना पिताजी ने शांत कर दिया। अब पिताजी ने, जो गुरु है ना, गुरु ने समझा दिया तुम्हें उस एक से मांगना क्या है, उसे ही मांगना है। पहले क्या होता था, पहले हम मांगते थे हे प्लीज़ मेरा ना ये वाला काम कर दो, है ना, ऐसे ऐसे हर कोई करता है। बट अब तो मांगना सिखा दिया अब गुरु उसी ने। से उसी को ही मांगते हैं। हाँ, हमारे गुरु ने मांगना सिखा दिया कि उससे मांगना क्या है, उससे उसको ही मांगो। तो अब इतनी शांति रहती है वाहिगुरु जी अंदर ही। अब कोई वो नहीं होता कि ये चीज़ करनी है, ये वो करनी है। अब हुक्म में है कि हाँ वो चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो उसके हुक्म में ही होगा वाहिगुरु। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? वाहिगुरु जी 3 साल हुए हैं ना। हाँ जी, तो 29 साल की थी वाहिगुरु जी। हाँ जी, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 32-33 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ हाँ ਹੋਣੇ, जी, वाहिगुरु। ਤੇ ਉਹ 29 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? कहते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है वाहिगुरु जी, बहुत फ़र्क है। आप देख लो पहले जो अनुराधा चौधरी थी, उसको लाइफस्टाइल, जो ब्रांड, वो हर एक चीज़ पसंद थी। चाहे वो यूज़ नहीं करती थी बट उसके पास होनी चाहिए, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे वो 15,000 होनी चाहिए, चाहे यूज़ नहीं करनी। एक ऐसी सोच बन गई थी उस अनुराधा की। क्यों? कि वो दुनियादारी को देखती थी दुनिया कि को खुश करने चाहिए। हाँ, कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए।
नहीं उसके पास ये नहीं है बट मेरे पास होना चाहिए कि उसको पता लगे मेरे पास है। ये ना हम दलदल में फंसे जा रहे थे वाहिगुरु जी, सच यही है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਈਫੋਨ 10 है मेरे को 12 होना चाहिए, मेरे को ਹੁਣ 15 भी आने लग अब आप ये देखो वाहिगुरु जी, जब आईफोन स्टार्ट हुआ, अब पहला आईफोन जो आया, अब उसकी कोई वैल्यू है? यही है, यही है वाहिगुरु जी। ये जो डिज़ायर्स है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आप आखिरी सांस भी होगा ना, तब भी आपको होगा हाय मेरा घर, हाय मेरा पैसा, ये याद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप गुरु से जुड़े नहीं, आपको पता ही नहीं कि गुरु कह क्या रहे हैं। ये जब आप गुरु से जुड़ते हो ना, जब अकाल पुरख जी मत देते हैं, जब ये चीज़ आपको पता लगती है ना कि आपको चाहिए क्या है, वो गुरु समझाता है, तो आपको पता लग जाता है कुछ नहीं है, सब भ्रम है, असली चीज़ तो वो उसका नाम है, उसी को ही जपना है वाहिगुरु जी। और जब वो मिल गया तो आपको सब कुछ ही मिल गया, क्या चाहिए ਇੱਥੇ और? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ हाँ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। सत बचा ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ੀਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਐਪਲ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ। वाहिगुरु, ये वाहिगुरु जी, ये आपको दिख रहा, ये ना उस नाम की ताकत है, वो गुरु की ताकत है, वो बानी की ताकत है। हम जब बानी को पढ़ते हैं ना, जब विचारते हैं, उनको समझते कि हमारे गुरु कह क्या रहे हैं, फिर जब आप नाम सिमरन करते हो, उस वाहिगुरु की आवाज़ को सुनते हो और अपनी आवाज़ पे ध्यान लगाते हो, ये ना नेचुरली अपने आप से ही बाहर फिर प्रकट होता है वाहिगुरु जी। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੂਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੂਰ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਚਲ ਜੀ। देखो वाहिगुरु जी, देखो प्रभु ने हर किसी को बहुत खूबसूरत बनाया है। हम जैसे मूर्ख क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के ना उसको ना ख़राब कर देते हैं। हमें लगता है कि प्रभु ने हमें सुंदर नहीं बनाया, प्रभु को ना ऐसे रखना चाहिए था, थ्रेडिंग करनी चाहिए थी, ये यहाँ बाल क्यों आ गए। तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु की चीज़ को छेड़खानी करते हैं वाहिगुरु जी। अब पेड़ है, पेड़ काट दो, सांस ले लोगे अच्छे से, ठंडी हवा जो इस टाइम पे आ रही है, समझ रहे हो ना वाहिगुरु जी। तो उसकी बनाई हुई चीज़ के साथ छेड़खानी मत करो, मत करो। उसने जैसे बनाया ना, तुम्हें उस मतलब लाइक कि आपको उसकी नज़रों में अच्छा दिखना है या दुनियादारी की? ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ, कि आपको उसके साथ जुड़ना है या दुनियादारी के साथ जुड़ना है। दुनियादारी तो बहुत कुछ बोलेगी, क्योंकि खेल है ना, वो खेल गुरु ही समझा रहे हैं। वो एक बार खेल समझ आ जाएगा ना, गुरु जो कह रहे हैं, फिर आप ना बिल्कुल रिलैक्स, काम, शांत, हर चीज़ हुक्म में समझना शुरू हो जाता है और आप उसका हुक्म मानना शुरू कर देते हो वाहिगुरु जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ? वाहिगुरु, देखो वाहिगुरु जी, जो मेरा परिवार रहा है, वो उधर नाम पूजा करते थे, वो सुबह उठ जाते थे। मेरी जैसी नालायक उठती ही 9-10 बजे थी। हाँ, स्कूल की अलग बात है, जब कॉलेज लाइफ में गए, वो अपनी मन मर्जियाँ शुरू हो गई। उठना तब है जब मेरा मन चाहे, सोना तब है जब मेरा मन चाहे, मन आगे आ गया था। तो आप लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा मनमुख थी, कितनी बड़ी पापी थी वाहिगुरु जी मैं। बट जब पिताजी ने एक सच्चाई, उस सच से मिला दिया कि जीना कैसे है वाहिगुरु जी, और फिर जब आप उस चीज़ को फॉलो करते हो ना, जो आपके गुरु कह के गए हैं, तो फिर गुरु आपके साथ खड़े होकर साथ निभाते हैं वाहिगुरु जी। ये बहुत, और अब तो ऐसा हो गया है कि अरदास करके सो, आपको पता ही नहीं कि आपने, एक होता है ना कि अलार्म लगा दिया, उठ गए, अरदास करके सोए, अपने आप ही, हाँ, अपने आप ही उठ के कैसे, क्योंकि गुरु उठाता है, हमें पता नहीं लगता, बट गुरु उठाता है वाहिगुरु जी। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 29 ਸਾਲ ਸੀ, हाँ जी, ਉਹ ਤੇ 3 ਸਾਲ, मतलब 29 साल ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ। देखो वाहिगुरु जी, हर चीज़ ना हुक्म में होती है। वो हमारे ना कर्म थे जो हमें काटने थे, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो हमारे कर्म थे। वो कर्म के अकॉर्डिंग आपको लाइफ बख्शी जाती है वाहिगुरु जी। अब आप लगा लो कि हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें अपने मन मर्जी करी है, जो मेरे पेरेंट्स को अच्छी भी नहीं लगती थी, वो भी करी है, नो डाउट, दुख पहुँचाया,
बट वो इसलिए क्योंकि वो मेरे कर्म थे, मुझे काटने थे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, जिद करती थी। सत बचन वो तो यही सोचते थे कि कभी हमने देखो, वही बात है कि पिताजी जब खेल खेलते हैं ना, वो आपकी सोच से परे खेलते हैं। वो यही सोचते हैं आज भी कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो ये सोचते थे कि इसका क्या होगा, है ना वाहिगुरु जी। तो अब तो ऐसे होगा कि इसका जो हुआ है ना, पिताजी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। वो इतने प्रसन्न है ना वाहिगुरु जी, इतने खुश है कि उनकी ना टेंशन ही खत्म हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ, ਦਿਖਾਣਾ ਜਰਾ। ये वाहिगुरु जी जब मेरा पहला जन्म था, मतलब जब मैं अनुराधा चौधरी थी, तो ये भी मैंने दुनियादारी के चक्कर में बनाया था टैटू। क्यों? चलो ये शुक्र है कि टैटू एक बनाया सिंबल अच्छी बहुत चीज़। अच्छा, हाँ, कि एक तो मैं देखती थी सबने ना टैटू बना रखे, टैटू बना Trend रखे। चल पे है। हाँ, ये बनाया भी वाहिगुरु जी मैंने 28 की उम्र में आके बनवाया था, क्योंकि मैं ना सबको देखती थी, फिर मुझे होता था कि मेरे को क्या बनवाना है, दर्द होगा ऐसे ऐसे, चलो जो भी है। बट एक समय आया कि मेरे को हुआ कि चलो अब मैंने ना बनवाना है, ठीक है। मेरी माता श्री को मैं साथ लेके गई, फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा सिंबल बनाऊं जो मुझे याद दिलाए कि तूने परमात्मा के साथ जुड़ना है। तो मुझे ये फ़ोटो याद आई, क्योंकि देखो इसमें आँख इनकी बंद है, ये खुद परमात्मा में लीन है, शांत है। तो ये उस टाइम पे मुझे फील दिला, तूने भी शांत रहना, उस परमात्मा के साथ जुड़ना है वाहिगुरु। तो वो सोच के ये मैंने बनवाया था। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ? नहीं वाहिगुरु जी, जब हमारी शादी हुई, आप लगा लो शादी के थोड़े टाइम बाद ही, हाँ, लॉकडाउन हो गया था, मार्च में हुआ था, है ना। हाँ जी, जैन में हमारी शादी हुई थी, मार्च में लॉकडाउन हो गया था। तो उस लॉकडाउन में ही आप लगा लो कि हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। कैसे कि प्रभु ने पहले तो हमें एक दूसरे के साथ सिख इतिहास पढ़ना सिखाया कि सिख पढ़ो इतिहास क्या है, फिर उधर का बताया, गीता हम साथ ही पढ़ते थे कि क्या है। फिर पिताजी ने लॉकडाउन में ही हमें हजूर साहिब बुला लिया, ठीक है वाहिगुरु जी। वहाँ बुलाया, 1 महीना अपने घर रखा हम कुकरों को, ठीक है। वहाँ पर संत से मिलवाया, गुरमुखों के दर्शन कराया, सिखाई कि कैसे जीना चाहिए ज़िंदगी को, सत वचन। तो फिर जब हम वापस आने लगे, तो हम दोनों कुकरों ने वहाँ पिताजी को अरदास यही की थी कि पिताजी हमें ना बचा लो, हमें बख्श लो, अपने चरणों पे जगह दे दो वाहिगुरु जी, ठीक है वाहिगुरु जी। ये अरदास करके आए, तो आते ही उन्होंने सुन ली। ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਮ? पहले मेरा था वाहिगुरु जी अनुराधा चौधरी, अब पिताजी ने बख्शा कुकर का नाम सतबीर कौर खालसा वाहिगुरु। ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। हाँ जी वाहिगुरु, सत बचन। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, हाँ जी। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ? जब वाहिगुरु जी, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ नाम बख्शते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था। जब ना एक ऐसे थापड़ा देते हैं, जब नाम बख्शते हैं ना कि आपका नाम है, तो सतबीर आया, तो एक साथ में गुरमुख बैठी थी बीबी जी, उन्होंने कहा बेटा ये ना आपका नाम है सतबीर। मैंने पहले ऐसे रखी सतबीर, मैंने कहा सत, वो अकाल पुरख, प्रकाश, सत का नाम है प्रकाश, वो अकाल पुरख। मैंने कहा बीर, सत के लिए लड़ने वाली, और कौर गुरु गोबिंद सिंह जी का छोटा पुत्र। मैंने कहा इस कुकर को, इस पापी को अपने इतनी बड़ा नाम बख्शता, सतबीर कौर खालसा। खालसा वो जो प्रगट होता है वाहिगुरु जी, पैदा नहीं होता, ये हमें प्रगट ही हुआ था। जैसे ज्ञान प्रगट होता है ना अपने आप, खालसा भी ऐसी प्रगट होता है वाहिगुरु जी। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲ ਕੱਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, 1-1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਟਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਏਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਲੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਦੂਤ ਭਾਰੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋੜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੂਨ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਤਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਨ ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੂਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 10-11 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ੀਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੇਸ਼ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕੇਸ਼ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇਚਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਲੜ ਪੈਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਹੰਕਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ, ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਘੇਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਏ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣੀ, ਵਾਹ ਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਸਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਲੱਗੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ? ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ 1-2% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਪੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ शॉपिंग ਕੀਤੀ ਸੀ, बड़े कपड़े लेते ਸੀਗੇ। सत्य वचन, बहुत ज़्यादा कपड़े। जैसे एक होता है ना शौक, जैसे मैंने आपको बताया था, जो अनुराधा चौधरी थी उसको हर एक चीज़ का शौक था। हाँ, बहुत ओवर ही खरीद लिया था वाहिगुरु जी, जो कि कभी पहने भी नहीं उसके, क्योंकि लॉकडाउन ही हो गया था। बहुत ओवर खरीदा था वाहिगुरु जी, बहुत ही ज़्यादा। अब तो ऐसा लगता है कि अगर पिताजी पहले ही मत बख्श देते, अगर इतने पैसे खर्चे तो किसी के काम ही आ जाते वो। इतने बेफालतू में कपड़े खरीदना जो कि दोबारा पहनना नहीं, इससे अच्छा तो उसको दे दो,
उसको उसकी मदद कर दो जिसकी उसको ज़्यादा ज़रूरत है। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲੋਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 2-2 3-3 ਡਰੋਰ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਿਆਈ ਜਾਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਨਵੇਂ ਵੀ ਪਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਪਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। हाँ जी, मैं अपना ही बता रही थी वाहिगुरु जी, जो अनुराधा चौधरी थी कि उसने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी, हद से ज़्यादा शॉपिंग करी थी। तो देखो काम आई नहीं आई। मैंने सोचा था कि शॉपिंग करने से पहले कि पिताजी ऐसे खेल खेल देंगे कि खालसा ही सजा देंगे, है ना, तो नहीं, वो सत वजह मैं तो ये भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन लग जाऊगा, है ना वाहिगुरु, कुछ और चीज़ सोच के मैंने शॉपिंग की और देखो वो ऐसे की ऐसी ही रह गई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ शुरू तो? देखो वाहिगुरु जी, जब मैं पढ़ती थी मेरे साथ हाँ जी सिख के बच्चे भी है ना, सिखी, तो वो जब बात करते थे ना तो मुझे नहीं पता था, तो मैं घर आके माता श्री से पूछती थी। तो एक दिन माता श्री ने कहा कि तू प्रत्यक्ष दर्शन कर, तो वो मुझे गुरुद्वारे लेके गए थे। मेरे घर के पास है संतपुरा गुरुद्वारा, तो मैं वहाँ गई तो तब मैंने देखा अच्छा ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात कर रहे थे, अच्छा ये गुरु हैं। वहाँ ना कीर्तन चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था बट ना बहुत आनंद आ रहा था। फिर मम्मी ने एक और चीज़ कही कि तू अब ना लंगर हॉल चलते हैं, वहाँ तू देख गुरु कैसे क्या चीज़ सिखा रहे हैं। कहा ठीक है। वहाँ गई तो मैं देखा कि सब नीचे बैठे हुए हैं एक साथ, है ना वाहिगुरु जी, लंगर। मैं देखा ये तो रिक्शे वाला है और ये साथ में ना पेंट कोट वाला बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना पूरा। तो ये एक साथ बैठे हैं, मतलब गुरु उस टाइम माता ने ये चीज़ समझानी चाहिए कि गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सब उसी के ही बच्चे हैं। और एक और चीज़ मैंने देखी कि कोई संगत से आ रहे थे गुरमुख, उन्होंने कुछ जैसे आटा वो जैसे फ्री में ही दे रहे थे। मैं यही सोची थी, बच्ची थी ना, तो वो चीज़ बैठ गई मेरे अंदर, कितना प्रेम, कि सोचो उनके बच्चों में इतना प्रेम है तो फिर जो उनके गुरु हैं वो कैसे होंगे, समझ रहे हो। तो मैं देखा कि ये तो फ्री में कोई देता ही नहीं आटा, आटा तो हम खुद खरीद के आते हैं, ये कौन है फ्री में देने वाले। आटा, दूध, सब्जियां, दालें, सब कुछ फ्री में। और सबसे बड़ी चीज़ ये 24 घंटे लंगर रहता है, जब मर्जी आ जाओ तब भी लंगर देते, वो भी फ्री में। ये चीज़ थी वाहिगुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ वाहिगुरु जी। हाँ जी देखे, बट वो कभी कभार होता है। सत्य है, मेरे घर के पास शिव मंदिर है, ठीक है, देखो गुरुद्वारा भी रहा, शिव मंदिर जिसमें हाँ जी हाँ जी कि शिव मंदिर वो वाला, अगर कोई सुन रहा तो उधर हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति है। शिव आई थिंक जब हाँ नहीं कुछ जैसे गुरुपुर्व जैसे होता है ऐसे ना, हाँ, तो उधर भांग के पकौड़े भी होते थे, वो तो कभी नहीं, हाँ जी वो सुना था, हाँ जी। तो नहीं और भी कुछ होता है उसमें वो लंगर वो, बट एक डेट फिक्स है उनकी, इधर डेट फिक्स नहीं थी। ये ना बचपन में मैंने थोड़ा देखा, देखो वो बच्चा है अनुराधा चौधरी, वो बच्ची रही, उसने जो देखा वही बोल रही है। उसे देखा वो तो फ्री में, मतलब फ्री में तो लंगर है ही है कि मतलब वो 24 घंटे देर कोई भी आ जाए वो भूखा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो। गुरु के घर में सब इक्वल है, वो एक बच्चा है वाहिगुरु। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਦੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਰੋਣ ਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦਿਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਬੈਠੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਯਾਰ
ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਜ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਈਏ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕੁਛ ਸੋਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਜਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਫੀਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? वाहिगुरु जी यही फील किया कि आपने पापी के ऊपर कैसे तरस खा लिया। एक तो हो गया चलो अमृत छकाता, नाम बख्शता, साथ बाणा भी बख्शता। इतना प्रेम दिखा रहे हो पिताजी आप कि आप तो इतने पापी रहे कि ठीक है। ये चीज़ प्रूफ हुई है वाहिगुरु जी कि पिताजी कहते तुम एक कदम तो चलो, बाकी सारे कदम मैं चल के आऊँगा। ये पिताजी ने करके दिखाया वाहिगुरु जी। इतना प्रेम इन पापियों को, इन कुकरों को इतना प्रेम दे दिया, कभी सोचा नहीं था वाहिगुरु जी। ये फील आई थी वाहिगुरु जी। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।